تمام. فضيلة المحترمين مؤسسي مركز العربية على أساس الذكاءة المتعددة، الأستاذ الحاج تيتستري لاكسيتو الماجستير، والأستاذ الحاج مكتر الخير شرفيت الماجستير، وأهليهما أطال الله عمرهم في الصحة والعافية. صاحب السادة الرئيس العام لمركز العربية على أساس الذكاءة المتعددة، الأستاذ بدر الإسلام البكالوريوس. فضيلة المحترم الأستاذ ألم الهدى المزكي كالمتحدث. ويا أيها الحاضرون الكرام، نحن معكم في الله، ونحن معكم لله تعالى، وكل من يشاهدنا عبر الشاشات. ألقي لكم دون استثناء من قلب خالص أجمل التحيات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعطى وأمنع، وخفض ورفع، وفرق وجمع، ووصل وقطع، وبحكمه ربحت الطائفة الرابحة، وخسرت الطائفة الخاسرة. أضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وأغنى وأقنى، وأوجد وأفنى، وأبدى بسطوته الأمم الغابرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، ليس له أنداد ولا أشبه ولا شركاء. خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء. خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء. سميع بصير يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب. خلقه الكتاب، ورأيه الصواب، وقوله الفصل الخطب. قدوة الأمم، وقمة الهمم، وضرة المقربين والأحباب. عرضت عليه الدنيا بكنوزها، فكان بلاغه منها كزاد الركاب. أضاء الدنيا بسنته، وأنقذ الأمة بشفاعته، وملأ للمؤمنين براحته من حوضه الأكواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطيب. أما بعد، ويا أيها المستمعون الكرام، ويا أيها السادة الأجلاء، رحمكم الله. إن مركز العربية هو مؤسسة لتعليم اللغة العربية، تم إنشاؤه لإتقان المهارات الأربعة، وقدرة على التعامل مباشرة مع اللغة العربية. وقد بذلت جهودها المتواصلة على غرس الأخلاق الكريمة، لأن كلما طهر القلب رقى، فإذا راق راق، وإذا راق ذاق، وإذا ذاق فاق، وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة، فيفرح بطاعته. ومن ذاق عرفه، ومن عرف اغترف، ومن اغترف نال الشرف. اللهم اجعلنا ممن راقوا وذاقوا وفاقوا واشتاقوا واجتهدوا بطاعتك. آمين يا الله يا رب العالمين. اسمحوا لي Dedeh لطيفة كمقسمة للأوقات أن أذكر عليكم تنظيم البرامج المقررة ومواعيدها الثابتة. البرنامج الأول الافتتاح. البرنامج الثاني الأنشودة الخاصة لمركز العربية. البرنامج الثالث الكلمة الترحيب. البرنامج الرابع الندوة العلمية. البرنامج الآخر الاختتام. أيها أصحاب البررة، لنبدأ هذه الندوة، وهيا نفتتح بقراءة أم الكتاب معا على هذه النية، وكل نية صالحة. الفاتحة.
أيها الحاضرون الكرام، أسعدكم الله جميعا. تأتي إليكم الآن الأنشودة الرسمية لمركز العربية، وعلينا أن نستمع باستماع جيد. العربية هي لغة الحياة، بها تفهم القرآن والسنة. العربية هي مخ العبادة، بها توصل العبد والإله. نحن هنا مركز عربية، نتعلم معا بالحماسة. نحن هنا مركز عربية، نجتهد للوصول إلى الغاية. إياء اللغة العربية هو من فخرنا، نشر اللغة العربية هو شعارنا. العربية هي لغة الحياة، بها تفهم القرآن والسنة. العربية هي مخ العبادة، بها توصل العبد والإله. نحن هنا مركز عربية، نتعلم معا بالحماسة. نحن هنا مركز عربية، نجتهد للوصول إلى الغايات. إياء اللغة العربية هو من فخرنا، نشر اللغة العربية هو شعارنا. نحن مركز عربية. أيها الحاضرون الكرام، أسعدكم الله جميعا. البرنامج بعده الكلمة الترحيب، الأستاذ الحاج تيتسري لاكسيتو الماجستير. وإلى فضيلة الأستاذ تيتسري لاكسيتو الماجستير نفضله بكل حب واعتزاز. Baik. Suara saya kedengaran, Ustazah Dede? Ya Ustaz, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan taftahu lana biha abwaba ridha wa taysir wa tughliqu 'anna biha abwaba syarri wa ta'sir. Wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin Majlisil Umanah bi Markazil Arabiyyah, Al-Ustadz Al-Hajj Miqdal Khair Syarafat Al-Magister, Ustadzah Rika Cahya Wahyuni Hasibuan, Ustadzah Siti Akmal Nalailani Al-Magister, Atalallahu umran fi si'atin wa afiyah, Ar-Rais Al-Am bi Markazil Arabiyyah, Ustadz Badrul Islam, wa kadzalika Amirul Manahij Lit Ta'lim Ambu'ad, Ustadzah Rahmawati wa Ustadzah Nurul Aminah, Atalallahu umrakum fi si'atin wa afiyah. Dan juga yang kami cintai ya, yang kami hormati Mas Alam selaku narasumber pada malam hari ini, salah satu santri markas yang berprestasi dan beliau membuktikan prestasi tersebut dengan mendapat beasiswa di negara Saudi Arabia. Kemudian terima kasih juga kepada moderator ya, Mbak Dede Siti Latifah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyapa para peserta yang ada dalam webinar kali ini. Dan para peserta webinar ya, yang kami cintai, alhamdulillah pada malam hari ini semoga kumpulan kita adalah kumpulan yang penuh berkah. Apalagi dalam kumpulan ini kita tidaklah membahas hal-hal yang anfaedah atau lahun, tetapi yang kita bahas adalah sebuah hal yang sangat bermanfaat sekali, sebuah wasilah yang mana wasilah ini nanti sedikit banyak bisa membantu antum semua untuk mencapai sebuah maqasid yang mulia, yaitu thalabul ilm.
Di sana ada maqalah al-wasail laha hukmul maqasid. Jadi wasilah atau perantara itu hukumnya seperti dengan maqasid. Wasilahnya dengan webinar dan maqasid yang kita tuju dari webinar ini adalah agar antum tahu bagaimana sih trik-trik atau cara agar kita bisa apa namanya itu mendapatkan beasiswa ataupun belajar di Saudi Arabia atau di negara Timur Tengah lainnya. Dan meskipun kita berkumpul virtual, ya, tapi saya sedikit banyak ya bisa merasakan semangat dan harapan antum semua ya, antum semua ya dalam apa namanya itu keinginan dalam menggapai tujuan untuk belajar di Timur Tengah khususnya negara Saudi. Ya semoga webinar ini sedikit banyak bisa memberikan gambaran kepada antum semua apa saja yang perlu dipersiapkan dan apa saja yang kekurangan yang harus kita penuhi sebelum mengarah ke sana. Apalagi dalam webinar ini yang memberikan apa namanya pengarahan adalah orang yang memang dia sudah merasakan hal tersebut, sudah lolos tahap tersebut. Karena ada makalah tas al-tabib walakin is'al mujarrib. Jadi jangan tanya dokter tetapi tanyalah orang yang pernah mencoba. Jadi intinya kalau dokter kan dia punya banyak teori tetapi kalau orang yang sudah pernah mencoba, sudah pernah merasakannya sendiri itu lebih afdol lagi. Jadi jangan disia-siakan kesempatan pada malam hari ini. Dan memang ketika apa namanya itu kita semua diberikan kesempatan ya untuk belajar ke Timur Tengah, nah, dimanapun itu, misalkan Arab Saudi ataupun Yaman ataupun Mesir ya, nanti akan kita rasakan vibes yang berbeda daripada belajar di Indonesia, gitu. Jadi bukan saya tidak bilang di sana lebih utama daripada belajar di Indonesia, tidak. Tapi kita bilang vibes atau rasa ya, rasa. Saya bilangnya sini sebagai pengalaman ya, karena dulu saya pernah 10 tahun di Yaman, S1, lanjut S2, kemudian talaki di sana. Begitu juga saya juga pernah di Saudi Arabia meskipun tidak lama ya, hanya 3 bulan ya, 3 bulan di sana. Nah, jadi saya merasakan vibes-vibes yang berbeda sekali, semangat yang beda sekali, apalagi ketika kita itu jauh dari keluarga ya, jauh dari keluarga itu Masya Allah sekali, semangat yang berbeda ya. Makanya Imam Syafi'i pun menganjurkan ya, safir tajid iwadun aman tufarikuhu, wansifa inna ladzatan aishi fin nasabi. Meskipun dulu yang saya pelajari di Indonesia dengan yang saya pelajari di Timur Tengah itu sama ya, hampir sama, kitab-kitabnya juga Alfiyah Ibnu Aqil juga sama, tetapi vibes yang kita rasakan berbeda ya, ya karena beberapa faktor tadi. Kita belajar praktik bahasa Arab dan orang natif langsung belajar bahasa Arab. Kita belajar budaya bahasa Arab, budaya orang Arab, dan juga kita belajar agama di negeri yang memang disitulah agama Islam dimulai diturunkan ya diturunkan atau minimal di negara-negara yang di situ sahabat-sahabat tersebar. Jadi pasti berbeda vibesnya. Nanti insya Allah kalau antum diberi kesempatan ke sana, antum akan memahami apa yang saya katakan ini ketika kita rindu rumah dan sejenisnya. Itu kalau dikenang, Masya Allah ya, meskipun dulu berat sekali kita lalui, tetapi ketika sekarang sudah kita kenang itu enak sekali, indah. Dan sejak itulah karena itulah sejak Markas Arabia berdiri di tahun 2018, salah satu tujuan kita mendirikan markas ya, selain kita ingin memberikan inovasi dalam pembelajaran bahasa Arab, agar bahasa Arab itu enak, terstruktur, dan juga yang mempelajari bahasa Arab itu tidak langsung kaget, ya, merasa enjoy. Salah satu tujuan inti kita adalah bagaimana kita bisa berbagi apa yang dulu pernah kita rasakan. Karena misalkan saya dan Ustaz Minter ya sama-sama pernah di Yaman. Jadi pengen sekali berbagi bahwasanya belajar di luar itu enak sekali. Dan juga saya yakin di sana banyak sekali teman-teman yang pengen belajar di luar, cuma mungkin kurang info dan sejenisnya. Maka dari awal kita berdiri itu kita aktif ya sebagai informan ataupun sebagai mediator. Maksudnya sebagai informan kita ketika ada info-info tentang apa namanya itu beasiswa ataupun pendaftaran ke Timur Tengah, kita pasti share. Bahkan sekarang kan ada 2 grup infografis itu ya. Jadi kalau dulu aslinya banyak sekali, cuma kita pengen apa namanya kita buat grup agar mudah nanti untuk penyebarannya. Ya. Kemudian apa namanya itu dan juga kita aktif sebagai mediator alhamdulillah sejak 4 tahun kemarin ya. 4 tahun kemarin Markas Arabi juga selain menjadi sekedar memberikan informasi, kita juga aktif dalam pengiriman santri. Misalkan di sana ada beberapa universitas luar negeri yang sudah menjadi MOU dengan kita. Misalkan kita bisa mengirim santri ke Yaman ke Al-Wasatiyah ataupun di sana ada jalur markas Tauhid ya untuk anak-anak yang ke Mesir dan juga ke Turki juga. Begitu juga dengan ke Pakistan.
Ya, jadi kita memang tujuannya adalah ingin memberikan wasilah ya, wasilah menjadi wasilah bagi teman-teman yang ingin untuk belajar ke sana. Dan terakhir doanya ya, mohon doanya untuk ulang tahun Markas Arabia yang ke-7 ini. Semoga Markas di umurnya yang sudah bertambah ini, semoga bisa seperti namanya Markas Arabia, pusat bahasa Arab. Semoga menjadi pusat ilmu, pusat berkah, dan juga semoga tetap bisa memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Dan yang terakhir, di sana ada sebuah apa namanya itu makalah man ruziqa du'a ruziqul ijabah. Barang siapa yang diberikan rizki untuk berdoa, maka insya Allah suatu saat akan diberikan rizki terkabulnya doa tersebut. Ya, jadi langkah awal antum dalam mengikuti seminar ini adalah salah satu bentuk doa antum agar antum bisa belajar ke Timur Tengah. Semoga keinginan itu adalah tanda bahwasanya ke depan antum semua akan diberi ijabah dari doa-doa yang antum panjatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan ila Ustadz Tisri Laksito Al-Magister. أيها الحاضرون الكرام، طال انتظارنا لهذه الندوة العلمية التي سيلقيها أستاذنا الكريم علم الهدى المزكي. لكن قبل ذلك عفوا سأنطق باللغة الوطنية تسهيلا لي وتفهيما لكم. Jadi sebelumnya saya mohon izin untuk menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu untuk memudahkan komunikasi kita pada malam hari ini. Baik, halo para pejuang beasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat datang di webinar online yang diselenggarakan oleh Markas Arabia dengan tema Expo Beasiswa Studi Arab Saudi 2025. Acara ini khusus untuk kalian yang tengah berjuang meraih beasiswa fully funded di Arab Saudi. Malam ini kita akan belajar langsung dari sosok yang sudah membuktikan bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Hadir di tengah-tengah kita seorang figur inspiratif yang sudah melalui berbagai macam rintangan dan tantangan dalam meraih beasiswa. Beliau adalah Ustadz Alamul Huda Al-Muzaki. Beliau adalah santri Markas Arabia, Duf'ah 38, juga seorang mahasiswa Islamic University of Madinah, dan juga peraih beasiswa full Arab Saudi. Untuk itu, saya akan bacakan sedikit CV beliau. Ya, ini dia. Beliau, nama aslinya adalah Alamul Huda Al-Muzaki. Tempat dan tanggal lahir beliau Lamongan, 2 November 2001. Statusnya mahasiswa dan juga belum menikah. Alamat di Dusun Garung, Sumbeng, Lamongan, Jawa Timur. Profilnya, beliau adalah seorang santri dan mahasiswa penggiat di ilmu Al-Quran dan Qiraat yang fokus berkonsentrasi di bidang ulumul Quran, tajwid, perbedaan qiraah, taujih qiraat, dan sebagainya. Pernah belajar di Madrasatul Quran Tebu Ireng selama 7 tahun. Kemudian dilanjut ke Markas Arabiyah Pare selama 2 duf'ah, yakni 38 dan 45. Sekarang beliau juga fokus tadi di Fakultas Al-Quran Dirosat Islamiyah di Universitas Islam Madinah. Kemudian, mohon maaf sebelumnya operator, ini tulisannya terlalu besar. Sudah cukup. Ya, untuk pengalaman pendidikannya, SDN Garung 1 Lamongan pada tahun 2009 sampai 2014. Kemudian dilanjutkan di MTS dan MA Madrasatul Quran, jurusan keagamaan. Lalu setelah itu pengabdian di pondok tahun 2020 sampai 2021. Kemudian Universitas Islam Madinah, Fakultas Al-Quran 2022 sampai sekarang. Dan pengalaman beliau ini aktif juga di Musabaqah Hifdzul Quran dan Tafsir saat menjadi santri. Lalu Ketua OSIS MA Madrasatul Quran tahun 2018 sampai 2019,
mengajar di pondok 2020 sampai 2021, lalu aktif di PCINU Arab Saudi 2022 sampai 2025. Mungkin itu sedikit daripada CV atau profil beliau. Oke, beliau akan membagikan kisah perjuangan, strategi, serta tips dan trik yang mungkin tidak akan kalian temukan di tempat yang lain. Jadi siapkan catatan kalian dan pastinya fokus hingga akhir acara. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustadz Alamul Huda Al-Muzaki, waktu dan tempat dan juga layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Titis Trilaksito, Ustadz Bikdarul Khair Syarafid selaku pendiri Markas Arabiyah Pare Kediri, para asyatait, para asatid semuanya, Ustadzah Rahmawati, Ustadz Masyuri dan semuanya. Insya Allah sampai sekarang saya juga masih ingat seluruh asatid-asatid yang mengajar kami ketika di Markas Arabiyah Pare dulu. Dan juga seluruh hadirin yang hadir pada acara malam hari ini. Kalau di Saudi sekarang masih sore. Masih sore jam 4:30. Pada sebelum saya masuk di materi, sedikit saya berbagi pengalaman bahwasanya dulu saya belajar di Markas Arabiyah tahun 2021 akhir. Ketika itu Duf'ah 38 diajar langsung oleh Ustadzah Rahmawati, Ustadzah Akmarina, Ustadz Titis Trilaksito juga, Ustadz Mikdar. Alhamdulillah salah satu barokah dari salah satu alasan saya bisa lanjut di Universitas Islam Madinah juga karena berkat barokah Markas Arabiyah. Ketika itu saya baru lulus dari Tebireng dan lanjut ke Markas Arabiyah selama 2 kali atau 2 duf'ah. Sampai sekarang saya sangat ingat betul kenangan-kenangan karena di markas itu sangat mengajarkan basic dasar bahasa Arab. Sehingga ketika saya masuk di Universitas Islam Madinah, alhamdulillah tidak melalui kelas bahasa. Walaupun sedikit kesulitan di awal, tapi karena basic yang diajarkan ketika di Markas Arabiyah itu alhamdulillah mengena sampai sekarang. Langsung saja, mungkin saya langsung masuk ke materi. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana pengalaman saya ketika belajar di Saudi, mulai dari dulu pendaftaran, kemudian masuk menjadi mahasiswa aktif. Mungkin saya akan menyampaikan materi mengenalkan juga tentang program atau pendaftaran studi in Saudi, akan menjelaskan tentang keunggulan apa saja belajar di Saudi itu. Kemudian saya juga akan menyampaikan bagaimana proses pendaftaran, apa saja syarat dokumen yang diperlukan, dan juga menyampaikan step-step setelah siap semua berkas, apa aja step yang perlu disiapkan, yang perlu diperhatikan ketika pendaftaran. Kemudian akan ada dilanjutkan dengan tanya jawab. Tentang program, tentang studi in Saudi, mungkin bagi semua hadirin yang mengikuti informasi beasiswa Arab Saudi, dulu pendaftaran di Arab Saudi itu langsung ke web universitas masing-masing. Akan tetapi sejak 2022, Kementerian Pendidikan Arab Saudi ini meluncurkan platform website
yang digunakan untuk mengintegrasi semua pendaftaran universitas di Saudi, menjadikan lebih mudah. Karena dulu ketika waktu itu 2020 saya mendaftar, 2020 mendaftar, saya sangat kesulitan mencari informasi. Kadang-kadang dari informasi yang ini menjelaskan seperti ini, tapi di informasi yang lain menjelaskan. Tapi dengan adanya studi in Saudi ini memudahkan kita untuk mendaftar, baik itu mendaftar di Madinah, Mekah, Riyadh, atau yang lainnya. Karena di platform studi in Saudi itu kita bisa upload berkas atau mendaftar. Sekali daftar bisa langsung ke 5 universitas sekaligus. Jadi sangat memudahkan. Gitu. Langsung aja selanjutnya. Kenapa kok kita harus mengusahakan belajar di Arab Saudi? Karena memang di Arab Saudi ini sangat-sangat alhamdulillah nyaman. Baik itu dari lingkungan, baik itu dari lingkungan penduduk ya, lingkungan pendidikannya, fasilitas dan semuanya itu alhamdulillah semuanya nyaman. Jadi dari apa yang saya rasakan itu mungkin bisa menjadi motivasi bahwasanya memang kuliah di Arab Saudi itu sangat perlu diperjuangkan kalau memang belum melanjutkan pendidikan di universitas. Bahkan teman-teman aja juga ketika udah belajar di universitas ini itu di Indonesia, tapi juga mengusahakan untuk bisa belajar di Arab Saudi. Salah satunya lingkungan belajar yang memadai, asrama nyaman, lingkungan free wifi, restoran kampus subsidi, ketersediaan perpustakaan. Nah, di semua kota itu kehidupan pendidikannya sangat bergairah. Jadi hampir di setiap sudut kota itu banyak perpustakaan. Perpustakaan juga toko kitab. Maka dari itu ketika kita ingin belajar, berangkat dari Indonesia merantau jauh-jauh untuk niat belajar. Nah, Saudi ini sangat recommended karena memang lingkungan belajarnya sangat memadai. Selanjutnya mungkin ini menjadi pertimbangan khusus juga. Beasiswa full. Beasiswa di sini itu beda dengan beasiswa di negara-negara yang lain. Karena beasiswa di sini itu sangatlah tidak memungut biaya sama sekali. Mulai dari keberangkatan pesawat, kemudian visa, kemudian nyampe sini mendapatkan asrama, dapat fasilitas restoran gratis itu tadi. Restorannya nggak gratis, cuma subsidi dari pemerintah. Jadi kita hanya membayar sekian persen dari harga aslinya. Mungkin harga aslinya 15 atau 20 real, tapi kita di sini mendapatkan cuma 2 real per makan. Gitu. Setelah itu biaya studinya gratis, tiket pesawat keberangkatan, asrama full, furnitur, ada kasur, ada meja, ada apapun lengkap insya Allah. Uang saku bulanan, alhamdulillah, uang saku bulanannya juga insya Allah mencukupin. Karena memang salah satu cobaan menjadi pelajar di luar negeri itu kalau nggak masalah perut ya kadang-kadang itu mengganggu sekali kalau nggak kurang uang saku. Nah, uang saku di Universitas Islam Madinah ini dan khususnya Universitas Islam Madinah dan semua universitas yang ada di Saudi itu sama, uang sakunya sama. Tiket dapat juga tiket liburan setiap tahun, setiap ba'dal haji atau sebelum haji itu sudah selesai dirosah selama 1 tahun dan ada liburan 3 bulan, nah itu dapat tiket PP. Semuanya alhamdulillah gratis. Bahkan itu ketika kita sekarang ini coba untuk menyiapkan berkas habis sekian juta atau berapa untuk menerjemahkan berkas, bikin paspor dan apapun, ketika lulus dan nyampe di Arab Saudi itu semuanya
ongkosnya bakal diganti. Alhamdulillah. Bisa buat nabung untuk haji. Kemudian salah satunya keunggulan lainnya kesempatan umroh dan haji. Dapat bisa umroh setiap bulan atau setiap minggu kalau punya duit. Atau setiap saat juga berkesempatan dengan haji tanpa antri. Setiap tahun bisa, kalau haji kalau nggak salah 5 tahun sekali. Tapi kalau umroh kita setiap saat insya Allah bisa. Kualitas pendidikan yang bagus, fasilitas full, masyayikh dan dosen berkualitas. Nah, di kelas juga alhamdulillah semuanya nyaman. Ada AC-nya, ada apapun ada, insya Allah lengkap. Relasi internasional sekalian itu salah satu keunggulannya kita akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara. Apalagi Saudi ini sangat banyak mendatangkan mahasiswa dari asing, terutama dari Eropa, Afrika itu sangat banyak. Dan khususnya di universitas yang saya studi di sini di Madinah itu menjadi nomor 1 dengan keberagaman mahasiswa dari internasional. Kemudian kekayaan budaya dan sejarah. Kalau kita mengenal Islam pasti mengenal Rasulullah, dan Rasulullah itu dilahirkan di sini dan hidup di sini sampai beliau meninggal, dan pasti kita akan menemukan sejarah peninggalan Rasulullah langsung di tempatnya. Jadi ketika kita mungkin kalau hafal Al-Quran, teman-teman ada yang hafal Al-Quran, selain hafal Al-Quran kita murojaah juga kita akan melihat langsung bagaimana tempat-tempat dulu Rasulullah itu berjuang. Nah, kekayaan budaya dan sejarah. Sejarahnya ini sejarah Islam lah, semuanya di sini, insya Allah. Daftar Universitas Arab Saudi. Nah, banyak sekali universitas di Arab Saudi ini dan semuanya insya Allah fasilitasnya sama. Fasilitas mulai dari tadi uang saku, tiket pesawat setiap tahun dan sama, itu semuanya sama. Tidak ada yang membedakan antara satu kampus dengan kampus yang lain. Seperti contoh King Abdul Aziz University di Jeddah atau King Saud, Ummul Qura. Nah, Ummul Qura kalau teman-teman tahu Ustadz Said Akil Siraj, Ustadz Said Akil Munawar juga lulusan dari Ummul Qura. Islamic University, nah ini kampus saya. Kampus ini kampus terindah yang pernah saya lihat. Karena memang alhamdulillah selama di sini selalu tercukupi dan selalu nyaman untuk belajar, alhamdulillah. Banyak lulusan dari Madinah ini seperti contoh Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Badrus Salam. Nah, para ustadz semuanya itu lulusan di sini. King Faisal University, Thoibah. Nah, ada 2 kampus yang ada di Madinah. Mungkin menjadi pertimbangan nantinya kalau ingin daftar di Universitas Saudi. Selain di UIM, ada juga Thoibah University. Mungkin nanti bisa jadi pertimbangan. Karena tempatnya berdekatan. Sini UIM dan depannya langsung belakangnya langsung itu Thoibah University. Kalau UIM ini khusus cowok, kalau Thoibah ini cowok cewek. Taif University ada Majmu'ah. Taif berarti di kota Taif, di Majmu'ah di Riyadh. Tabuk, Universitas Tabuk ada Jeddah. Nah, Princess Naura. Ini Princess Naura University ada di Riyadh. Ini khusus untuk cewek. Jadi nggak ada cowoknya. Jazan, Jauf. Nah, saya juga punya teman dari Jauf sana. Itu Indonesia. Jadi semuanya sangat terbuka untuk mahasiswa asing. Kalau ingin daftar ke Arab Saudi menjadi pertimbangan mungkin kota sucinya atau Ummul Qura di Mekah, Madinah atau apa, atau yang lain juga mungkin bisa menjadi pertimbangan juga. Saya lanjut juga untuk daftar universitas di Arab Saudi yang bisa langsung S2 atau S3. Mungkin dahulu ini Imam Muhammad Saud Riyadh University Riyadh atau Imam Abdurrahman University Damam. Ini dulu memang khusus untuk S2 yang S3. Tapi sekarang hampir semuanya nanti bisa dicek langsung ketika mau daftar. Bagi yang mau ingin mendaftar S2 langsung, itu bisa langsung dicek. Kalau ingin daftar, ada pilihannya. Nah, salah satunya ini. Lanjut, universitas di Arab Saudi yang menyediakan kelas bahasa. Jadi mungkin kalau kita
sangat minim sekali dengan bahasa Arab. Nah, ini keuntungan sekali. Bahkan teman-teman saya itu banyak yang ketika berangkat ke Arab Saudi, nol putul, nol tanpa ada dasar bahasa Arab sedikit pun. Sehingga ketika nyampe sini, ada disediakan kelas bahasa, baik itu bahasa Arab maupun Inggris. Bahasa Arab diperuntukkan untuk nantinya yang mau mengambil untuk nantinya yang mau mengambil jurusan agama, dan Inggris untuk nantinya yang mau mengambil jurusan umum gitu. Dan hampir semua universitas menyediakan. Salah satunya ya UIM Madinah, Ummul Qura Mekah, yang biasanya familiar ya. Tapi ada yang tidak menyediakan, seperti contoh Thaibah University, Najran University, dan Majma' University. Nah, 3 kampus ini dulu juga saya sangat getol untuk bisa daftar. Karena cita-cita saya itu dulu saking besarnya itu sejak kelas 1, kelas 2 Alia itu sudah mendalami gimana caranya saya bisa ke Arab Saudi. Ketika udah lulus Alia, saya daftarin semuanya. Dulu satu-satu, tapi sekarang enak. Sudah menjadi satu platform, jadi sekali daftar langsung milih 5. Yang paling utama nanti mungkin pilihan yang utama kita dahulukan, gitu aja. Bab 2, bagaimana cara pendaftaran ini? Pendaftaran, saya akan memberikan info pendaftaran. Pada tahun 2024, kemarin sudah ditutup pada 28 Juli. Adapun tahun 2025, insya Allah bulan depan, tanggal 1 Mei, dan ditutup 14 Juni. Mungkin ini dicatat banget. Mungkin sekarang kan belum dibuka pendaftaran. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang agar nantinya tidak mepet deadline. Karena pasti itu banyak sekali, dan para penerjemah-penerjemah yang akan menerjemahkan berkas itu semuanya full. Jadi sejauh mungkin kita sudah mempersiapkan dokumen-dokumen jika ingin mendaftar di universitas di Arab Saudi ini. Dan dibuka lagi untuk program pasca sarjana ini. Syarat pendaftar ini sesuai dengan dekret dari Kementerian Perguruan Tinggi Negeri Arab Saudi. Pendaftar baik penerima beasiswa internal harus memenuhi syarat seperti ini. Internal berarti warga Saudi harus punya iqomah. Kalau eksternal harus punya paspor. Batas usia sarjana atau ma'had lugha. Yang ingin daftar ma'had lugha, atau di sini ma'had lugha itu kelas bahasa tadi ya. Nah, kalau ingin daftar maksimalnya 25 tahun. Minimalnya 17, tapi harus punya ijazah. Kalau magister maksimal 30 tahun. Berubah menjadi 35 tahun, tapi belum berlaku di website yang saat ini, 35 tahun ini. Perubahan batas harus ada persetujuan dari pemerintah asal mahasiswa dengan adanya paspor dan SKCK biasanya. Tidak sedang menerima beasiswa lain dari pemerintah Arab Saudi, wajib menunjukkan legalisir ijazah dari kementerian. Nah, ini untuk legalisir ini ketika nanti sudah lulus, sudah dinyatakan lulus, baru mengikuti arahan dari PPMI masing-masing. Tidak pernah diberhentikan dari lembaga pendidikan Saudi, lulus tes kesehatan. Tes kesehatan ini yang menyatakan bahwasanya benar-benar sehat secara fisik dan tidak punya penyakit menular. Itu aja. Kampus bisa meminta surat rekomendasi dari sebagai tanda tambahan ketika udah lulus nanti. Dokumen wajib, ijazah, akte, SKCK asli. Nah, ini SKCK perlu dipertanyakan lagi, bisa dicek lagi ketika nanti mau upload. SKCK asli dan diterjemahkan. Kartu identitas seperti KTP, baik itu punya sendiri, punya orang tua. Transkrip nilai ijazah. Ini di balik ijazah itu ada nilai-nilainya itu. Surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat yang diterbitkan kurang dari 6 bulan. Paspor. Nah, ini banyak yang ditanya. Paspor ini harus disiapkan dari awal. Jadi harus dipersiapkan mungkin 2 bulan atau sekarang udah mulai dipersiapkan paspornya ini, karena kadang-kadang imigrasi itu agak ribet untuk mengurus
paspor tanpa ada yang surat yang menyatakan bahwa ini akan melanjutkan itu. Jadi paspor mungkin sudah dipersiapkan dari jauh hari. Pas foto 4 atau 6 berwarna. Latar belakang warna bebas, usahakan putih. Dulu saya putih, tapi sekarang dari platform Studi Saudi menyatakan bahwasanya boleh bebas. Transkrip nilai bagi yang mau daftar S1 dan 2. Dokumen pendukung SKKB. SKKB ini surat keterangan perlakuan baik yang dikeluarkan oleh sekolah asal atau kampus asal bagi yang mau mendaftar S1, S2 atau S3. KTP asli, skor kudurot, ini bagi yang S2. Dokumen atau sertifikat tambahan, ini sangat penting. Mungkin teman-teman banyak yang sudah hafid atau sering mengikuti lomba, sering ngikutin kontes apapun yang bersifat prestasi, itu bisa dicantumkan ketika pendaftaran. Dulu saya juga seperti itu. Saya menyantumkan ijazah tahfidz saya. Dan alhamdulillah. Tapi jangan minder bagi teman-teman yang tidak punya hafalan sama sekali. Bahkan teman saya lulusan SMA, SMK, tanpa sedikit pun basic tentang bahasa Arab, tanpa sedikit pun punya hafalan, alhamdulillah lolos. Syaratnya apa? Ya, dokumen terpenuhi dan tawakal. Surat rekomendasi. Nah, ini juga penting sangat. Sangat penting rekomendasi ini. Yang satu dari lembaga dan satu lagi dari tokoh. Tokoh itu terserah siapapun. Kalau saran kami, nah ini trik. Saran kami ketika mendaftar ke Universitas Saudi, kita menggunakan rekomendasi atau tazkiyah dari mutakharijin jamiah di Saudi ini. Atau orang yang sudah lulus dari Universitas Arab Saudi. Kemudian lembaga ini bisa pondok yang kita belajar sebelumnya. Dulu saya juga seperti itu, pondok dan juga tokoh. Tokohnya ini juga alumni UIM. Jadi saya alhamdulillah secara rekomendasi ini bisa dihitung kuat. Nanti mungkin teman-teman yang punya channel alumni UIM atau alumni Universitas Saudi yang lainnya juga bisa minta rekomendasi dari beliau. Kalau lembaga bisa dari pondok asal. Kalau nggak pernah mondok bisa jadi dari MUI, dari Kemenak, apapun lembaga keislaman. Insya Allah diterima. Contoh dokumen ini, SKCK diterjemahkan. Kalau ini ijazah diterjemahkan. Kalau ini surat rekomendasi. Jadi lihat. Rekomendasi ini dari pondok saya dulu. Dari pondok saya dulu menyatakan bahwasanya murid ini bla bla bla, saya akan merekomendasikan untuk daftar di salah satu kampus di Saudi. Kalau saya dulu melanjutkan di Jamiah Islamiyah Madinah. Gitu aja. Step pendaftaran, menyiapkan dokumen. Jauh-jauh hari harus segera dipersiapkan. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab. Apakah terjemah ini boleh diterjemahkan sendiri atau harus penerjemah tersumpah? Jawabannya harus penerjemah tersumpah. Walaupun ada beberapa teman-teman yang bilang kalau ini boleh diterjemahkan sendiri. Tapi saya belum menemukan teman-teman yang bisa lolos tanpa diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Kemudian menjadikan dokumen menjadi 2 MB, jadikan satu folder. Nah, jadikan satu folder ini agar tidak tercampur dengan yang lainnya. Mungkin foldernya itu folder dokumen asli dan terjemahan. Kadang-kadang orang ketika upload berkas ini ketukar antara mana dokumen asli dan mana terjemahan. Nah, itu ada kolomnya sendiri. Jadi menjadikan satu folder ini, saran kami itu dijadikan satu folder untuk mempermudah membedakan antara dokumen asli dan dokumen terjemahan. Karena memang di Arab Saudi ini yang paling penting itu ya ketika upload berkas harus benar-benar
diperhatikan bagaimana cara upload berkas, mengisi namanya harus benar. Itu yang paling penting. Nomor 1. Itu buat ikhtiar yang paling penting. Kemudian daftar akun. Kemudian daftar akun di Study in Saudi. Website Study in Saudi. Simpan baik-baik email dan passwordnya. Kemudian mengisi semuanya dengan baik dan benar. Ini sangat penting tadi. Saya ulang-ulang lagi. Karena banyak teman-teman yang tidak lulus itu ya karena kurang teliti dalam mengisi. Sesuaikan data yang diisi dengan data pada dokumen. Namanya, kemudian nanti ada juga mengisi rata-rata nilai dalam ijazah. Itu kan juga ada komanya. Misal 85,6. Nah, kadang-kadang keliru 80,5. Itu juga sangat berpengaruh ketika dicocokkan antara data yang diisi dengan dokumen yang ada. Itu kan sangat berpengaruh. Oleh karena itu ya sangat diperhatikan kesesuaian datanya. Upload file dokumen. Pertama daftar, ketika udah daftar, akunnya bisa nanti kemudian hari baru diisi juga bisa. Termasuk juga menguploadnya juga nanti bisa. Mungkin bisa dicoba teman-teman yang mau daftar untuk mendaftar dulu. Untuk mendaftar atau mendaftarkan akun. Mendapatkan rokom tasjil. Nanti setelah pendaftaran, dapat rokom tasjil atau nomor pendaftaran itu disimpan baik-baik. Dan kemudian memantau status pendaftaran. Saya akan menjelaskan juga gimana apa saja nanti status pendaftarannya itu. Pantau akun caranya dengan memantau akun, login, dilihat di situ ada statusnya, bisa kita artikan ini apa itu nanti ada. Pantau email secara berkala. Kalau nggak dari akun, biasanya dari email. Seperti teman saya kemarin yang daftar Study in Saudi tahun kemarin, dia daftar di Madinah, Mekah, dan Taif, dan alhamdulillah keterima di Taif. Di akunnya dia tidak ada status yang berubah, masih seperti awal, tapi dia mendapatkan email kelulusan. Nah itu makanya sangat penting untuk memantau status pendaftaran baik itu dari akun maupun dari email, dan email harus disimpan. Aja langsung status pendaftaran, takdim. Status pertama ini adalah takdim. Kemudian beberapa bulan berganti menjadi bintidori muwafaqatil jamiah, menunggu persetujuan Pak Universitas. Amaliyah muwafaqat jamiah. Nah, ini udah diterima di universitasnya, tapi menunggu persetujuan dari Wizarah, kementerian. Jadi masih ada tahap lagi ketika diterima di universitas itu. Makbul atau makbul madai atau tertolak. Diterima tahap awal atau tertolak. Nah, ini paling penting di sini, murojaah musyrif minha. Tapi ketika udah lulus muwafaqatil jami'ah tadi ini, insya Allah 70% lulus. Kemudian ketika dimurojaah oleh musyrif minha wizarah, ditinjau lagi oleh musyrif beasiswa di kementerian, insya Allah lulus lah insya Allah. Dan tahap terakhir makbul nihai. Makbul nihai kalau nggak dari email, ya dari akun tadi. Contoh makbul nihai seperti ini. Tamma qabuluka, ini makbul mabda'i. Mabda'i ini keterima di tahap awal. Kalau ini keterima tahap akhir dari email. Ini teman saya kemarin yang mendapatkan email kelulusan. Itu. Pertanyaan yang sering diulang. Pendaftar yang setelah mendaftar pada tahun sebelumnya, apakah perlu membuat akun baru lagi? Nah, sebenarnya tidak perlu. Dan PPMI Saudi juga memberitakan bahwa tidak perlu lagi. Tapi kalaupun ingin mencoba, tidak ada salahnya mencoba. Karena memang semuanya ini tidak ada orang dalam atau apa kepastian. Jadi informasi yang ada pada website portal Studi in Saudi itu juga kita mencerna masing-masing. Baik itu PPMI, orang yang ada di Madinah, siapapun kita mencerna sendiri apa yang ada di website. Apakah paspor dibuat sebelum melakukan pendaftaran? Ya,
seperti yang saya jelaskan tadi. Apakah benar untuk pendaftar putri tidak terdapat persyaratan dokumen mahram? Nah, dulu ketika sebelum 2022 itu semua yang ingin mendaftar di Arab Saudi wajib dengan dokumen mahram, entah itu iqomah yang ada di sini ataupun paspor yang ada di sini. Tapi sekarang semua pendaftar putri tanpa mahram pun juga bisa. Ini yang menjadi penyemangat bagi para akhwat yang mau melanjutkan studi di Saudi, terutama mungkin di Universitas Thaibah yang ada di Madinah atau Ummul Qura yang ada di Mekah, karena dua haramain tadi itu tadi. Sekarang sudah bebas, baik cowok maupun cewek bisa mendaftar di studi di Saudi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan sebagaimana yang saya baca dan juga saya alami sendiri ketika menjadi mahasiswa di Arab Saudi ini. Terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu memudahkan setiap niat kita untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu dan juga pengalaman yang telah dibagikan oleh beliau ini. Saya yakin banyak dari kalian yang sudah tidak sabar bertanya langsung kepada beliau. Kami persilahkan kepada yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Baik, silakan kepada Uti Gina Musinah Tarfi, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan, Uti Gina Musinah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mbak, tadi kayaknya ini unmute ya. Jadi pertanyaan saya, yang pertama, apakah setiap universitas itu berkas yang diminta sama semua? Terus yang kedua, kalau ijazah belum keluar, apakah bisa menggunakan surat keterangan lulus? Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Gina. Terima kasih kepada Uti Gina Musinah atas pertanyaannya dan silakan untuk Ustadz Alamul Huda untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berkas, karena ini satu platform yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ini untuk mengintegrasikan antara universitas satu dengan yang lainnya, maka mengikuti satu portal ini. Ketika portal ini memberikan pengumuman kalau ada pendaftaran dan sudah dijelaskan juga di sana dokumen-dokumen yang perlu diperjelaskan, dan juga di sana juga dijelaskan bahwasanya ketika daftar di platform ini sekaligus bisa mendaftar di 5 universitas, jadi berkasnya sama. Untuk pertanyaan yang kedua, jadi apa? Apa Kak? Saya lupa. Kalau ijazah kita belum keluar gimana Ustaz? Kalau ijazah belum keluar, maka tidak bisa. Teman-teman juga kemarin ada yang mencoba tapi kurang beruntung, jadi marfut, tertolak. Karena yang disyaratkan memang ijazah asli dan juga terjemahan. Mungkin itu aja. Syukran Ustaz. Oke Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan silakan untuk penanya kedua. Kami persilakan kepada Ahi Muhammad Syarifuddin. Silakan untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau tanya tentang apakah universitas yang kita prioritaskan itu akan
apa yang diprioritaskan itu bisa masuk. Halo, Saudara Muhammad Syarif, Ya. di ke unmute mungkin ya. Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz. Apakah universitas yang kita beri mempermudah kita masuk atau gimana Ustaz? Dan apakah kita kalau memilih universitas yang kita bisa lama atau secepatnya atau gimana Ustaz? Syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Akhi Muhammad Syarifuddin. Dan kami persilahkan kepada Ustadz Alamul Huda untuk menjawab pertanyaan. Maaf, saya kurang bisa menangkap pertanyaannya. Mungkin bisa diulang. Kurang bisa menangkap pertanyaannya. Gimana? Boleh diulang lagi pertanyaannya? Oke. Kan itu di Saudi kita suruh milih 5 universitas sama 3 fakultas. Nah, apakah kita nomor 1 itu yang kita pilihkan itu apakah bisa masuk di universitas itu atau baik. Jadi gimana? Pertanyaan kedua itu kan kalau kita memilih Universitas Madinah itu berangkatnya kan ada itu Ustadz, saya itu berangkatnya sampai 7 tahun baru dipanggil. Gimana Ustadz, atau secepatnya kita panggil atau gimana? Wassalamualaikum. Baik. Jadi langsung saya jawab. Jadi untuk apakah universitas yang kita pilih dari 5 dan fakultas 3 yang kita pilih tadi itu yang pertama bisa masuk, ya tergantung bagaimana kita daftarnya tadi. Karena memang di sini tidak ada kualifikasi tertentu yang hanya bisa tahu yang bisa kita ketahui ya memang dokumen-dokumen kita lengkap. Nah, pasti nanti diterima. Nah, diterimanya ini sesuai dari persetujuan kampusnya masing-masing. Ketika diajukan ke semuanya tadi, mungkin ada yang menolak, ada yang jadi tidak bisa memastikan apakah yang pertama yang prioritas yang lulus atau tidak. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya prioritas dengan syarat diterimanya itu tadi. Kalau diterima dari jamiah atau di universitas berarti nanti diajukan ke kementerian, itu aja. Yang pertanyaan kedua soal menunggu keberangkatan. Memang kebanyakan yang kita dengar itu teman-teman ketika lulus di Universitas Saudi menunggu sampai 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun. Termasuk saya dulu juga menunggu 2 tahun. Menunggu lulus 1 tahun, menunggu keberangkatan lagi 1 tahun. Apakah memang random seperti itu? Jadi semua tentang visa keberangkatan baik itu. Bahkan ketika kita lulus pun belum tentu berangkat. Jadi memang kalau sudah terlanjur kuliah atau apa di Indonesia, jangan mengambil keputusan dulu untuk keluar. Lanjutkan dulu sampai benar-benar turun visa. Ketika itu saya sudah lulus di tahun pertama setelah pendaftaran, tapi menunggu lagi 1 tahun karena memang visanya nggak turun. Itu aja sih. Mungkin
bisa menjadi jawaban. Atas jawabannya, dan untuk pertanyaan selanjutnya silakan kepada ahli zikri Ramadan untuk bisa Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih sebelumnya kepada Ustazah sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Yang pertama sebenarnya masih berkaitan sama yang tadi untuk status pendaftarannya sampai yang kita benar-benar diterima itu rata-rata jangka waktunya berapa ya? Kebanyakan terutama ketika platform studi in Saudi ini gitu, riwayat dari platform studi in Saudi ini gitu. Rata-rata berapa jangka waktu untuk sampai statusnya benar-benar keterima gitu. Kemudian yang kedua, saya pernah mendapat info kalau beberapa universitas seperti kayak King Abdul Aziz gitu, bukan hanya transkrip ijazah yang di belakang ijazahnya saja yang dibutuhkan, tapi juga transkrip nilai SMA-nya semuanya per semester dari pertama kali gitu. Apakah itu benar Ustadz infonya? Begitu, mungkin itu saja, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rata-rata keterima, bagi yang keterima itu biasanya paling cepat 1 tahun. Waktu itu saya juga 1 tahun. Alhamdulillah banyak dari angkatan saya juga 1 tahun keterima. Tapi ketika itu tidak langsung dapat visa. Tidak langsung dapat visa, menunggu lagi 1 tahun untuk bisa dapat visa. Kalau rata-ratanya 3 atau 4 itu banyak. Tapi untuk di platform study in Saudi ini 1 tahun, 2 tahun masih ada yang kemarin ada yang daftar 2 tahun yang lalu dan keterima. Ada yang daftar lagi tahun kemarin langsung keterima. Jadi memang nggak ada patokan khusus untuk keterimanya ini kapan, tapi memang ikhtiar kita yang mengikuti rules yang diberikan oleh study in Saudi ini. Yang kedua soalnya tadi apa? Bisa dulang pertanyaan yang kedua, Mas? Ini Ustadz Afwan. Jadi saya pernah dapat info beberapa universitas gitu. Iya. Tidak hanya mewajibkan ijazah yang belakang nilai transkrip nilai yang belakang ijazah saja, tapi transkrip nilai seluruh semester ketika SMA-nya gitu. Apakah itu benar? Memang pada awalnya dulu kita daftar di platform masing-masing atau website masing-masing kampus. Ada diwajibkan seperti itu. Saya dulu juga sempat daftar dan seperti itu. Tapi untuk sekarang ini karena sudah terintegrasi di Study in Saudi, jadi kita mengupload sesuai apa yang dibutuhkan atau diminta di platform tersebut gitu. Kalaupun nanti diminta, biasanya diminta ketika sudah lulus. Jadi yang bisa kita usahakan ya memang yang sesuai dengan yang diminta dengan oleh universitas oleh portal Study in Saudi ini. Mungkin itu aja. Ustadz izin satu lagi boleh? Izin Monggo. satu lagi. Ini untuk pemberkasannya legalisirnya gitu. Apakah itu ketika udah diterima aja semua berkasnya gitu kan? Kayak ijazah, habis itu SKCK mungkin kan ke Kementerian Kementerian Hukum gitu dan lain-lain gitu. Apakah legalisirnya cukup ketika udah jelas diterima atau ketika tahap awal juga udah harus legalisir? Begitu sih. Kalau legalisir yang diminta memang sekarang hanya terjemahan. Tapi biasanya ketika lulus nanti diminta 2 legalisir. Biasanya kalau nggak ijazah ya tazkiyah. Tazkiyah itu tadi rekomendasi. Tapi memang ini bisa berubah antara ketentuan tahun kemarin dengan tahun sekarang. Jadi ketika lulus nanti mungkin semoga kalian ditakdirkan untuk lulus. Nanti ada arahan sendiri dari PPMI masing-masing. Mungkin yang lulus di Universitas Jeddah akan ada sendiri pengarahannya gitu. Itu aja sih. Berarti untuk sekarang tahap awal tidak usah legalisir ya Ustadz ya?
Iya benar, hanya terjemahan. Oh iya, syukran Ustadz. Mbak, maaf, kemut suaranya. Nah, afwan. Eh, Mungkin untuk kedepannya kami akan membuka dua sesi kedua untuk pertanyaan. Jadi kita mungkin akan memilih 3 orang penanya lagi. Dan sekarang kami kasih kesempatan kepada Saudari Ayu Ehan Fadia Anissa. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, suara saya sudah terdengar belum ya? Karena di Jogja jaringannya agak sulit setelah habis hujan soalnya. Ya, sangat terdengar Ibu. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini, ya, terima kasih. Di sini saya izin bertanya, singkat saja sebetulnya. Saya kebetulan pendaftar S2 karena tahun lalu saya sudah coba, kan tetapi memang belum ada kejelasan. Tapi tahun ini saya sedang mencoba lagi untuk berkas-berkas pendukung seperti sertifikat hafalan Al-Quran. Misalnya kita sudah lama pakai, sudah lama terbit. Maksudnya dari tahun 2018-2019, apakah masih relevan untuk dipakai lagi pas kita memasukkan dokumen pendukung lagi? Karena saya ada beberapa universitas seperti Kosim University untuk mendaftar prodi keagamaan di sana itu mensyaratkan memang salah satunya sertifikat bacaan atau tahfiz ya. Jadi memang dalam bahasa Indonesia yang insya Allah nanti akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti itu, Ustadz. Apakah masih relevan untuk tahun ini atau misalnya bisa pakai sertifikat lain yang lebih relevan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan silakan untuk Ustadz menjawab pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk dokumen pendukung dari yang saya pelajari sebelumnya bahwasanya semua dokumen itu tidak ada batas pakainya, termasuk tazkiyah, termasuk rekomendasi, kecuali dokumen tersebut tertera batas waktu. Seperti contoh SKCK. SKCK biasanya hanya aktif setelah 6 bulan, sampai 6 bulan itu aja. Tapi untuk tahfidz atau yang lain bisa kita pakai walaupun sudah lama diterbitkan. Itu aja. Untuk apa tadi? Mungkin sudah jelas? Jadi nanya tadi. Ya, alhamdulillah sudah jelas, Ustaz. Terima kasih. Itu aja. Bisa kepada beliau, silakan untuk memberikan pertanyaannya. Fadhal Akhi Nabil Alfansa. Iya, syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pan, saya mau menanyakan apakah di persyaratan sarjana itu persyaratan kejuruan atau tidak? Syukran kasiran. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Nabil Alfansa dan kami persilahkan kepada Ustadz untuk ulang menjawab. lagi. Kurang putus-putus tadi suaranya. Apakah di sarjana di sana ada persyaratan tahfiz Quran, berkas-berkas tahfiz Quran atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua di sini tidak disyaratkan ada ijazah tahfidz atau sertifikat tahfidz. Bahkan teman-teman kami juga banyak yang nyampe sini baru belajar Iqra, baru belajar bahasa Arab.
Jadi memang yang paling penting dalam pendaftaran memang hanya dokumen. Bagaimana ini dokumennya lengkap atau tidak, sesuai dengan apa yang diisi dengan formulir atau tidak, itu adalah syarat utama untuk bisa lulus di Universitas Saudi. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir. Kami persilahkan kepada Saudara Adib untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mohon maaf Ustadz, ini SKCK saya sudah lebih dari 6 bulan, tapi akan dilakukan proses perpanjangan SKCK. Apakah masih bisa untuk dibuat mendaftar sarjana atau satu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Ustadz untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk SKCK biasanya aktif sampai 6 bulan, dan ketika sudah lebih dari 6 bulan tidak bisa dipakai lagi. Seperti halnya yang lain tadi, dokumen-dokumen yang ada batasnya dan sudah habis masanya, maka diharuskan untuk membuat lagi atau memperpanjang. Biasanya kalau kita perpanjang SKCK itu mendapatkan lagi. Bahkan dulu ketika saya mendaftar juga seperti itu. 3 kali mendaftar, 3 kali perpanjang. Jadi mendapatkan SKCK baru. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dikarenakan waktunya masih banyak ya, kita akan lanjut sesi pertanyaan ini sampai pukul 21.25. Oke, jadi yang ingin bertanya masih ada kesempatan. Dan silakan kami kasih kesempatan kepada Akhi Muhammad Rijal Mustafa untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, syukron. Cuma sebelumnya mohon maaf tidak bisa membuka kamera karena suatu hal. Pertanyaan saya yang pertama untuk jenjang magister. Jadi insya Allah saya ingin melanjutkan magister di Arab Saudi. Untuk khususnya di Ummul Qura. Nah, saya mendengarkan beberapa info bahwasanya di Ummul Qura ini katanya tidak dibuka untuk umum, dalam artian dikhususkan untuk alumni Ummul Qura sendiri atau alumni Mamlakah Saudiyah. Nah, itu apakah benar seperti itu atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah nanti juga diminta ketika sudah lulus misalkan atau ketika pendaftaran ada semacam proposal tesis yang akan kita ajukan di universitas tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk masalah mungkin dua itu aja sih, dua itu dulu cukup. Terima kasih atas pertanyaannya dan silakan untuk Ustadz menjawab pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Ummul Qura hanya disyaratkan untuk lulusan Ummul Qura sudah, untuk S2 atau S3-nya? Dirosat Ulia pada dasarnya ketika kita mendaftar di sini itu rata-rata memang hanya dikhususkan untuk lulusan sini. Tapi sejak adanya Study in Saudi ini berarti membuka peluang bagi siapapun yang ingin mendaftar di S1, S2 atau S3 di Arab Saudi. Memang awalnya kita harus tes kudurot atau tes akademik sebelum masuk ke S2. Tapi dengan adanya Study in Saudi ini berarti membuka peluang bagi siapapun yang dari luar atau min kharijiyah. Tapi kembali lagi nanti ketika kita mendaftar di Study in Saudi ini, semua berkas yang diterima oleh Study in Saudi diserahkan kepada universitas yang kita pilih. Maka dari itu apakah nanti ini menerima atau tidak,
itu kebijakannya universitas, yang mana akan dilanjutkan lagi, dikembalikan kepada kementerian. Tapi sampai sekarang ini saya hanya menemukan pendaftar dari luar yang ingin mendaftar di S2 atau S3 Arab Saudi itu hanya jurusan umum. Tapi dengan dibukanya studi ini Saudi ya tidak menutup kemungkinan yang mendaftar menjadi lulusan pertama. Gitu aja sih. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk yang pertanyaan kedua tadi, mohon maaf belum terjawab. Adakah persyaratan untuk proposal tesis dan lain sebagainya? Terima kasih. Ya, untuk proposal tesis menjadi syarat kelulusan, iya, kalau di jenjang S2 dan S3 semuanya dengan bahas atau dengan tesis, yang S3 juga dengan disertasi. Kalau S1 semuanya sama tanpa syarat penelitian. Kalau S2 dan S3 wajib dengan penelitian. Gitu aja. Oke. Sudah terjawabkan Muhammad Rizal pertanyaannya? Syukuran, Afan. Tamam, selanjutnya untuk penanya selanjutnya kami persilakan kepada saudara Adib. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, izin tanya. Ini kan saya ingin mendaftar ke University Islamic Madinah, jurusan ilmu Al-Quran. Di situ kan persyaratannya harus menyetorkan ijazah 30 juz. Nah, apakah kita sudah menyetorkan ijazah 30 juz? Apakah kita pasti diterima walaupun kita sudah menunggu 4-7 tahun lamanya? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Adib atas pertanyaannya dan monggo kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya memang pada asalnya tidak disyaratkan untuk memiliki ijazah tahfidz atau sertifikat tahfidz yang menyatakan hafal sekian juz atau 30 juz. Tidak ada syarat demikian. Tetapi hanya satu fakultas saja yang diwajibkan, seperti fakultas Al-Quran. Nah, itu fakultas saya. Ketika saya daftar ke fakultas saya Al-Quran, itu diwajibkan dengan sertifikat hafal Al-Quran. Ketika masuk juga nyampe sini, ketika daftar ulang, juga diwajibkan tes 30 juz. Gitu. Jadi pada dasarnya memang tidak diwajibkan, tapi untuk fakultas Al-Quran diwajibkan. Kemudian apakah nanti pasti diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Karena memang sekarang sudah terintegrasi di studi in Saudi, yang kemudian nanti berkasnya disetor lagi ke semuanya ke universitas, antara universitasnya menerima atau tidak. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab. Selanjutnya kami mohon maaf ya kepada yang belum sempat mengajukan pertanyaan pada sesi ini, karena waktu yang terbatas dan kami juga sangat menghargai antusiasme dan partisipasi semua pihak. Kami harap pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan bisa didiskusikan di lain kesempatan dan bisa sharing santai di grup setiap hari Minggu. Sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, mari sama-sama melakukan sesi foto bersama dulu untuk kenang-kenangan momen spesial kita ini ya. Kami mohon untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Dan saya persilahkan kepada operator untuk meng-SS layar. Baik, teman-teman. Terima kasih kepada moderator. Untuk sesi screenshot atau dokumentasi, mohon ketika saya menghitung 1, 2, 3, nanti on cam semua. Yang nanti ada 4 kali pengambilan foto sesuai dengan jumlah set yang ada. Sekali lagi mohon untuk on cam terlebih dahulu, sekitar 1 menit saja.
Dan di hitungan ketiga, silakan berpose dengan pose sebaik mungkin. Oke, saya mulai. Nanti ada 4 kali taking foto. 1, 2, 3. Oke, masih lanjut. Mohon tetap on cam dan tetap standby. 1, 2, 3. Lagi. Mohon tetap on cam semua ya, teman-teman. 1, 2, 3. Dan tetap on cam. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada MC atau moderator. Terima kasih kepada operator. Ustazah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada pemateri atas waktu, ilmu, dan wawasan yang telah dibagikan pada malam hari ini. Semoga menjadi bekal bagi kita semua dalam meraih impian beasiswa. Sungguh banyak inspirasi dan motivasi yang telah kita dapatkan pada malam hari ini tentunya. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Kami juga mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di acara inspiratif selanjutnya bersama Markas Arabia. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi syukron, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.